네, 그러면 이제 우리 학교와 함께하는 동포 모임에서 준비한 강연을 시작해 보겠습니다. 오늘 저희가 준비한 강연의 주제는요, 한국 사회가 본 조선학교, 조선학교가 본 한국 사회입니다. 오늘 강연은 한민화 교수님께서 해주실 건데요. 먼저 강연에 앞서서 우리 학교와 함께하는 동포 모임의 운영위원장님이신 이용식님께서 인사 말씀해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 이제 그 강연을 시작하면은 강연이 다 끝난 다음에 질의응답을 할 것이고요. 그 중간에는 질문을 하고 싶어도 좀 참아주시기 바랍니다. 그리고 오늘 이렇게 많은 분들이 참석해 주셔서 대단히 고마운데요. 먼저 통역이 필요하신 분들은 if you need any translation, 그맨 밑에 보시면 at the bottom 이렇게 가시면은 more라고 있는 것이 있어. more 그거를 누르면 you click that, you can see the interpretation. Then you click English, then you can hear the English translation if you need translation. 동시 통역으로 진행됩니다. So simultaneously translate 합니다. 예, 이상입니다. 그리고 오늘 강연을 잘 들어주시고요. 우리 그 한민아 교수님이 이번 강연만으로 끝나는 것이 아니고 한 번 더 하실 계획이 있으시니까 그것도 많이 기대해 주시고요. 그리고 강연이 진행되는 동안에는 음소거를 해주시면 대단히 고맙겠습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 그리고 한 가지 더요. 저희가 지금 오늘 강의는 레코딩 하고 있습니다. 네, 그래서 레코딩 하고 있다는 거 알려드립니다. 어, 오늘 강연자 소개 잠깐 드리겠습니다. 한민아 교수님이십니다. 아시는 분들은 또 아시겠지만, 제일동포 3세이십니다. 일본의 도쿄 제9 초급학교, 도쿄 조선 중고급 학교를 졸업하셨고요. 현재는 미국에 살고 계시고요. 웨스트 텍사스 대학교의 신문방송학과 조교수 하고 계십니다. 박사학위, 석사학위 다 미국에서 공부하셨어요. 일본에서 사시다가 미국으로 오셔서 이쪽에서 지금 공부를 마치시고 그다음에 저희와 함께 활동하고 계십니다. 아무래도 일본에서 사셨고 제일동포를 사셨고 조선학교를 다니셨기 때문에 좀 더 많은 현실적인 이야기들을 해주시지 않을까 싶습니다. 그러면 이 정도로 강연자 소개는 마치고요. 네, 지금부터 한민아 교수님의 열정적인 강연을 들어보도록 하겠습니다. 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이렇게 참석해 주셔서 참 감사합니다. 제가 조금 부끄럽네요. 사실은 저보다도 조선학교에 대해서 많이 열정적으로 이렇게 활동해 주시고 알고 계시는 분들도 많으시고 인생 선배된 분들 앞에서 이렇게 강연을 제가 조선학교 출신이라는 이유 하나로 이렇게 강연을 하니까 조금은 부끄럽습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 오늘 그 강연 제목을 한국 사회가 본 조선학교, 조선학교가 본 한국 사회 이렇게 준비를 해봤습니다. 먼저 시작하기에 앞서서 저에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 먼저 여러분들께 한번 좀 여쭙고 싶은 게요. 그냥 가슴속에서 이렇게 생각해 주셨으면 하는 게 사람과 사람은 다 만남이 있지 않습니까? 여러분하고 저하고도 오늘 이렇게 만남이고요. 여러분들이 조선학교를 이렇게 알게 되시고 만나게 되신 계기가 있었을 텐데 저희 엔트리 포인트라고 하죠. 여러분들의 조선학교하고의 그 인연의 시작, 엔트리 포인트가 무엇이었는지 궁금합니다. 저 또한 저의 이야기를 조금 해보려고 합니다. 저는 일본에서 나서 자라고 우리 학교, 조선학교를 졸업을 했기 때문에 사실은 저하고 한국과의 만남이 조금은 더 특별합니다. 그래서 제가 예전에 썼던 논문 중에서 한국에 제가 처음으로 갔을 때 스토리를 적은 부분이 있어요. 그래서 이제 이 부분은 조금만 그 영어로 좀 읽어드리고 한국어로 나중에 말씀드리도록 하겠습니다. In the dawn of new millennium, I visited South Korea for the first time in my life. Around that time, there were two events that were drastically significant in my life. One was that I had become a college student in Japanese college.
This seemingly ordinary change for any high school graduate was a big change for me, given that I spent my 12 years of primary education at a Korean school in Japan. Another event was that I had recently gained a South Korean citizenship, dropping the Joseon nationality that I had lived with from birth. Although my grandparents were all from southern parts of the Korean peninsula, it was in my only early 20s that I could see the land where my grandparents were born, grew up, and left Japan during the time of annexation. Throughout my college years, I was in the middle of an identity crisis. I could not get rid of my disappointment at Japanese students' ignorance toward us, Koreans, as an old ethnic minority in Japan. At the same time, I made good friends with international students from Korea, and therefore I had a strong desire to visit a homeland that I have never been allowed to visit, but I was now entitled to enter. Looking back at this time of my life, perhaps I was looking for my cultural belonging, a place or space where I can feel the same Koreanness with Korean from and in Korea, something that I could not fulfill in my relationship with Japanese friends. This sort of desire for belonging, however, was half fulfilled and half betrayed. While I was excited to see and experience Korean culture, the impression that I received by interacting with people in Korea was ironically similar to the sort that I felt when interacting with Japanese people. If my experience that I had in Japan for so far was that of an outsider within, the perception I felt in my interactions with people in Korea was another peripheral or othering experience as co-ethnic other. I remember my perplexed feelings when I was corrected, criticized, and sometimes laughed at because my voice carried non-native intonations, while my Japanese friend who recently started to study Korean was praised with her passion for learning. 네, 여기까지가 제 스토리인데요. 대충 얘기해드리자면 저는 20살 때 처음으로 한국을 방문을 했습니다. 전 학교에 다닐 때까지는 이제 조선족이었고요. 한국 국적이 아니었습니다. 그래서 한국 국적을 취득한 뒤에 한국으로 가게 됐는데요. 저의 대학 시절은 조금은 힘든 시절이었습니다. 그 아이덴티티 크라이시스라고 해야 되나요? 그거를 겪고 있었고 일본 친구들이 우리를 너무 모르는 거예요. 그래서 거기서의 약간 좀 힘듦이 하나 있었고, 그래서 자연스럽게 대한민국을 방문을 하고 싶다고 생각을 해서 갔는데요. 아이러니컬하게도 한국에서의 경험 또한 조금은 힘든 경험이었다. 그런 얘기를 좀 적어 봤습니다. 그래서 오늘 강연에 대충 이렇게 제시하려고 하는 내용이라는 부분인데요. 결국 우리의 정체성하고 표상, 그러니까는 우리가 표현되어 오는 방식에 있어서의 그 차이점, 그 차이점을 메꾸는 과정이라고 할까요? 그런 부분을 좀 얘기를 하려고 합니다. 사람이 크고 성장하고 자라면서 아이덴티티 정체성이라는 게 형성이 되지 않습니까? 근데 제1교포 혹은 자이니치 같은 경우에는 항상 여기에 써 있듯이 한반도와 일본에 걸친 이념적, 국가적 대립, 그리고 탈냉전과 세계화의 역동적인 변동에 직접 노출이 되어 왔다고 할 수가 있겠습니다. 그래서 그 동족적인 우리가 뿌리는 같다고 하더라도 이 제1조선인 학교 혹은 자이니치를 생각을 할 때 저는 한 논문에서 이렇게 제시를 한 적이 있습니다. 조선학교와 제1조선인을 바라보는 한국의 시선을 동족적 타자라고 정해보았습니다. 이 동족적 타자라는 시선이란 무엇일까요?
사회 안에서는 많은 타자가 존재를 하죠. 특히 우리 지금 여우함동은 이 미국에서 많이 이렇게 접속을 하고 계셔 주시겠지만 우리 또한 미국의 사회에서는 타자로 구분이 되어 있을 겁니다. 그런 타자라는 시선을 많이 여러분들도 경험을 하면서 살아가고 있지 않을까 싶은데요. 이 각 사회마다 타자화의 과정이라는 게 있다고 생각을 합니다. 그래서 사실은 이 othering, 그 타자화의 과정은 예를 들면 일본에서의 경우, 그 다음에 한국에서의 경우, 뭐 당연히 미국에서의 경우 다 조금씩 다릅니다. 예를 들면은 미국이라는 경우에는 미국 같은 경우에는 아무래도 레이스, 인종적인 그 타자화가 있지 않습니까? 일본 같은 경우에는 그 식민지 시기부터 그 조선 사람, 한국 사람들을 이렇게 흡수를 하면서 그리고 이용을 하면서 그러면서 어떤 시점에서는 버려지는 이 흡수와 버림의 그 반복에서 이렇게 바운더리가 형성이 되어 왔거든요. 그런데 유독 조선 학교라고 할 때 이 한국 사회에서의 위치라는 거는 역사적으로 그렇게 많이 알려진 것이 없다라는 느낌이 들었습니다. 그래서 역사적으로 해방 직후 정말 역사로 돌아가 봤을 때 한국에서 제일동포 정책 혹은 우리 학교, 조선 학교를 대하는 이 시선이라는 게 어떻게 변화를 하여 왔을까라는 것을 연구를 해보았습니다. 예를 들면 한국 사회, 여러분 먼저 한국 사회가 얼마나 역동적인 변천사를 겪었느냐면요. 여기 계시는 분들이 저보다도 훨씬 더 잘 알고 계실 거라고 생각합니다. 이 식민지 경험, 탈식민, 신식민주의 국가 형성, 냉전, 신자유주의 국가로의 등극, 다문화 정책, 기타 등등 굉장히 한국 사회도 역동적으로 많이 변화하여 왔지 않습니까? 그 속에서 예를 들면 두 가지 다른 정보들을 이렇게 summarizing을 해보았는데요. 제가 여러 가지 한국하고 미국의 논문들을 보아보니 이렇게 나누어지더라고요. 예를 들면 저는 신문 방송학이라 가지고 미디어 속에서 제일 동포와 혹은 조선 학교가 어떻게 다루어졌을까 이 변천사를 봤을 때 이 어떤 달가학 교수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 세 가지의 주의, 무슨 무슨 주의라는 필터가 있다는 거예요. 그래서 그 세 가지는 민족주의, 반공주의, 개발주의. 이 세 가지 주의의 필터를 통해서 제일교포들이 표현이 되어 왔다. 이런 얘기를 하더라고요. 예를 들면 민족주의라고 하는 경우에는 특히 해방 직후의 민족주의라는 경우에는 조선 학교의 뿌리하고도 상당히 맞닿아 있는 부분입니다. 그래서 그 당시에 예를 들면 그 조선학교의 4.24 교육투쟁 같은 경우에도 제가 한 학년에 걸쳐서 좀 필드워크를 저기 하고 왔는데요. 그 당시에는 사실 조선 학교든 민단 쪽이든 심지어는 일본의 사회 연구를 하시는 분들도 많이 늘 민족주의라는 개념으로 민족 교육을 서포트를 했습니다. 그런데 이게 another 조금 ironical한 부분은 뭐냐면 한국에서 그 반공주의가 이렇게 나타나면서 이거를 완전히 이렇게 덮어버리는 형식이 되지요. 그래서 조선 학교라는 것이 분단과 냉전의 그 틀 안에서 완전히 그 반공주의, 소위 말하는 북조선의 교육, 뭐 그런 식으로 이렇게 인식이 되어 갑니다. 그 다음에 이제 개발주의라는 경우에는 이것도 좀 재밌다고 생각을 했는데요. 개발주의라는 부분에서는 예를 들면 다른 아시아 나라에서 오는 타자들, 한국에 존재하는 타자들하고의 관계나 아니면 다른 교포들, 예를 들면은 재미교포하고 제일교포에 대한 인식의 차이라는 거가 제일 좀 유니크한 거긴 한데요. 그 경우를 제외해 놓고는 대부분 한국 사회에서 제일 아니 혹은 제일 동포들을 자기들보다 조금은 더 잘 사는 존재. 그렇기 때문에 나라 건설이라든가, 뭐 그런 부분에서 유익한 존재. 그렇게 인식이 되어 왔다고 합니다. 그렇지만 그것도 조금 다른 면에서 그 이면이 있는 것은 그것의 이면은 결국에는 거기에
뭐 질투라든가 아니면은 뭐 그런 배반이라든가 약간 그런 비판적인 사고도 같이 따라왔던 것도 현실입니다. 그 다음에 그 한국 사회의 편천에 따른 제일학교 인식, 이거는 사실 한 페이지에 담을 수 없을 만큼의 많은 자료들을 통해서 이렇게 제가 감히 굉장히 좀 짤막하게 간단하게 정리를 해보았습니다. 저도 이번 기회에 굉장히 한국이라는 사회를 많이 배웠는데요. 예를 들면 그 학자들이 그 한국 사회는 제일 사회를 어떻게 표상하여 왔는가, 정체성과 표상과 뭐 그런 연구들을 이렇게 정리를 해보면은요. 한국의 국가 정책과 그러니까는 그 시대적인 시대가 있고요. 그 다음에 한국의 국가 정책이 있고요. 그거에 따른 제일동포 정책이 있고요. 그거에 따른 그 한국 사회에서의 민족학교 정책을 둘러싼 주요 담론들이 조금씩 이렇게 달라져 왔더라고요. 그게 뭐냐면 해방 직후라는 경우에는 이게 이제 민족주의라는 부분하고도 맞닿아 있는데요. 탈식민, 그러니까는 이제 해방이 됐기 때문에 그런 식민지의 잔해물들을 다 없애고 싶은 과정, 그 과정에서 사실은 유독 그 한국의 정치에 있어서는 제일 동포들을 한국의 그런 그 콜로니얼리즘이죠. 그 식민지의 잔재로 여기고 어떤 부분에서는 이거를 기민 정책이라고 하고요. 이 그 belonging 귀속과 기민이라는 거를 굉장히 왔다 갔다 하면서 좀 그 고뇌가 있더라고요. 그 다음에 그 반공 그 프레임이 들어오면서부터는 여기서 좀 재밌는 거는 한국의 국가 정책이라는 부분에 있어서는 이런 그 국제 교류라든가 국제화라든가를 내세우는 정책이 1980년대에 나타납니다. 다들 아시겠지만 88 올림픽 같은 경우에도 뭐 한국을 이렇게 세계에 알려지게 한 케이스잖아요. 그럼에도 불구하고 제1동포의 정책과 민족학교를 둘러싼 주요 담론이라는 부분에 있어서는 이 반공, 혹은 이런 반쪽발이라는 말도 다들 많이 들어보셨을 겁니다. 이게, 반 일본 사람, 반 한국 사람, 혹은, 빨갱이. 그래서 굉장히 더블, 트리플로, 차별과 감시와 처벌을 하는 시스템이 작동한 것 또한 70년대를 거쳐서 80년대에서 90년대 후반까지도 계속되어 왔다는 겁니다. 그러면서 90년대 이후, 이거는 저는 살짝 그 제일동포 정책까지 미치는 거는 90년대 후반이라고 생각을 하는데요. 이런 그 한국이 그 문화개방 정책을 시작하지 않았습니까? 그 오픈도어 폴리시 혹은 뭐 햇볕 정책이라고도 저기 그 북한 관련해 가지고는 햇볕 정책이라고도 할 수 있고요. 그런 것과 더불어서 이 학계적으로 쪽에서는 처음으로 이런 조선 학교에 대해서도 이런 그 반공이나 공산주의 프레임을 떠나서 그 생활 세계로의 접근, 인류학적 고찰 이런 접근이 시작을 했습니다. 그러다가 이제 뭐 2000년대 이후에는 여러분들도 잘 알다시피 뭐 한국이 뭐 어마어마하게 뭐 이런 그 국제화와 뭐 다문화와 뭐 부분에서 세계를 앞서가는 나라가 되지 않았습니까? 그것과 동시에 많이 이제 조선학교로의 시선 또한 그 오픈이 되었다. 그런 얘기는 할 수 있고요. 그럼과 동시에 그렇기 때문에 조금 더 복잡해진 의식이라는 부분에 있어서 예를 들면 조선족 학생들 혹은 저기 어르신들의 고향 방문이 이루어졌습니다. 이때 아시는 분들도 많을 거예요. 근데 그런과 동시에 아까 초반에 얘기를 했던 저와 같은 경험, 직접적으로 일본에서도 사람들이 우리를 대해서 할 때 참 몰랐는데 한국에서도 참 모르네. 나도 뭐 그런 경험 있지 않습니까? 그래서 이런 버려진 백성이라는 개념 미 한국 사회 안에서 혹은 일본에 있는 조선 학교 어쩌면은 사회 안에서도 있지 않았을까라는 짐작을 해봅니다. 그래서 그런 반성과 돌아봄이 이루어진 시점이 이런 90년대 이후에서부터 2000년대 초반에 있었다고 생각을 합니다. 그래서
저는 우리 학교라는 그 영화에 대해서 나중에 조금 이야기를 할 건데요. 이 영화가 터닝 포인트가 됐던 게 그런 의미에서 굉장히 중요한 의미가 있지 않을까 싶습니다. 여기까지가 사실은 제가 공부를 한 그 한국 사회는 조선 학교를 어떻게 보아왔을까? 어쩌면은 왜 우리가 지금 이제야 만났을까? 저는 한국 사회를 생각을 할 때 참, 제 인생을 돌아볼 때 참 다행이다, 감사하다, 지금 만나서 다행이다라는 생각을 하는데요. 제 인생을 돌아볼 때는, 야, 여기부터는 조금 조선 학교는 한국 사회를 어떻게 바라봐 왔을까라는 어떻게 보면은 다른 시각으로 좀 방향으로 이야기를 해보겠습니다. 사실 제1교포 사회는요, 북한 사회 못지않게 한국 사회를 정말 정말 많이 바라봐 왔습니다. 그거는 정말 그런데요. 대부분의 조선학교 학생들이 고향이 한국입니다. 그리고 조국이라는 게 무엇일까라는 것을 생각을 할 때 많은 제1동포들은 그러니까 분단이 되기 전에 나라를 생각을 하기 때문에 너무나도 자연스럽게 두 사해, 한 반도를 조국이라고 생각을 하는 의식이 있습니다. 그 의식이 정치에 대한 관여 혹은 관심, 그리고 사회운동에 대한 관심, 나중에는 한국의 미디어죠. 이 부분도 조금 얘기를 해보고 싶습니다. 에 대한 관심으로도 이어지는데요. 예를 들면 정치적인 부분에서도 예를 들면은 저는 조선 학교를 다녔는데 저희 가족하고 제일 친했던 동네 한국 가족이 그 당시에 그러니까는 민단을 먼저 소속을 하셨다가 거기서 빠져나오시고 이제 한국의 그 김대중을 서포트하는 그런 단체가 있었습니다. 하여튼 그런 식으로 한국 정치를 서포트를 하는 단체였고 가족이었는데요. 너무너무 친하게 잘 지냈고요. 그리고 일본 활동가들도 자연스럽게 우리 집에 와서 이야기를 하면 한국의 정치에 대해서도 많은 이야기를 나누었던 기억이 납니다. 그리고 한국의 학생운동 역사에는 사실은 우리 학교가 굉장히 큰 영향을 많이 받았습니다. 제가 이번 그 강의를 준비를 해보면서 적어봤어요. 제가 우리 학교에서 배운 노래들. 우리 학교에서 교과서에는 안 나왔으나 우리가 배운 노래가 굉장히 많습니다. 여기 해놨지만 바위처럼 아침 미술 여러분 많이 아시겠지만 그 김민기 씨의 노래 중에 저는 그 전집을 사서 피아노로 치고 노래 부르고 학생들한테 가르쳐주고 굉장히 많이 불렀습니다. 그래서 놀랍게도 우리 학교 학생들이 한국 학생운동권 노래들을 잘 압니다. 그래서 이것과 관련해서 제가 몇 개의 비디오를 제어를 하고 싶은데요. 예를 들면 저 같은 경우에는 그 꽃가지의 바위처럼이라는 노래를 배웠는데 최근에 알게 된 거는 우리의 짝사랑이 아니라 이분들 또한 그 조선학교 차별 반대를 위한 운동을 1번 개발 전 하셨더라고요. 예, 한 1분 정도. 바위처럼 살아가보자 모진 비바람이 몰아친대도 어떤 유혹의 손길에도 흔들림 없는 바위처럼
감사합니다. 그 다음에 예전에 91년도에 세계 탁구 선수권 대회가 있었습니다. 여기 계시는 분들, 기억하시는 분들이 계실 수 있겠는데요. 그때 우리 학교에서도 이렇게 다 같이 해가지고 응원단을 꾸려서 응원을 하러 갔거든요. 그 비디오도 이번에 하면서 저는 조금 감회가 새로웠던 게 한국의 뉴스에 저희가 나왔더라고요. 이제 조금 그것도 보여드리겠습니다. 김금동, 박경렬, 장다령 특파원의 보도. 이곳에서 열린 제41회 세계 탁구 선수권 대회는 분단 46년 만에 처음으로 남북한 단일팀 코리아가 출전했습니다. 한 마음으로 정상을 이란 표 아래 한 달 동안 일본에서 합동 훈련에 가진 코리아 팀에 대한 현지 교포들의 성원도 뜨겁게 한 목소리로 울려 퍼졌습니다. 네, 좀 짧은 영상이긴 한데요. 지금 보셨던 딱 이런 현수막이라든가 이런 거 아다찍구, 동포일동, 그 다음에 조선학교, 네, 이거 찾아보면서 이게 뭔가 좀 제 어릴 때 모습을 많이 닮았더라고요. 그래서 저는 지금도 너무 생생하게 기억하는 게 이때 우리가 노래를 만들었습니다. 그 단일팀을 응원하는 노래를 만들어가지고 보급을 해가지고 이렇게 악기하고 다 가지고 가서 응원을 했습니다. 네. 그래서 이게 생각보다 우리가 좀 많이 이어져 왔던 증거가 아닐까라는 생각이 드네요. 그 다음에는 여 부분입니다. 여러분, 그 한류와 우리 학교라는 부분인데요. 마지막으로 하나 더 짧게만 조선 학교 학생들이 이야기하는 영상을 보여드리고 이야기를 나누도록 하겠습니다. 조선학교를 아십니까? 고향은 강원도 경상남도 산청군 산청 면목골입니다. 한경남도 하면 감사합니다. 사실 저는 개인적으로 이 지금의 영상이 굉장히 많은 것을, 저한테는 개인적으로 많은 것을 보여줬습니다. 그게 뭐냐면은, 일단은 다 여기 나온 애들이 다 제 후배입니다. 그 노래, 저도 그 개인적으로 노래를 했거든요. 조선학교 다닐 때. 그래서 이제 딱 그 리봉만 보면 어느 학교인지를 아는데요. 저도 이 리봉을 달고 노래를 했었습니다. 그래서 어떻게 보면은 조선학교의 전통적인 합창부의 모습과 그 다음에 이 영상 안에서 보여지는 굉장히 그 까불까불한 모습, 그 다음에 방탄소년단을 좋아하고 박보검을 좋아한다라고 남한 매체에 인터뷰를 하고 얘기를 하는 아이들의 모습이 굉장히 저한테는 개인적으로 많은 거를 알려주는데요. 그래서 여기 마지막에 조금 그 한류와 우리 학교라는 약간 좀 몇 개의 에피소드를 이야기를 해볼까 합니다. 제가 그 고등학교를 다닐 때 그때는 아직 한류가 한참 그 일본에서 시작을 하기 전입니다. 전인데 제가 생각하기에 제1교포 사회에서는 이미 한류가 시작을 했어요, 그때. 그래서 우리 학교에 선생님들하고 우리 엄마들이 이렇게 같이 이렇게 돼가지고 어떻게 저렇게 그 한국의 그 모래시계 비디오를 이렇게 더빙 받아가지고 이렇게 돌리는 거예요. 그래서 저는 기억을 하는데 우리 학교의 교실에서 한국 노래를 부르고 모래시계를 선생님하고 같이 봤습니다. 그래서 어떻게 보면 굉장히 그게 사실은 경계가 많이 없었다는 거죠. 그때부터. 그래서 굉장히 많은 프레임을 그 씌우지 않습니까? 조선학교한테는 일본 사회도 그렇고 한국 사회 또한 마찬가지고요.
그런데 생각보다도 이 안에서의 그 인식들은 오래 전부터 한국 사회하고 이렇게 맞닿아 있었고 정서가 굉장히 맞닿아 있었다. 그런 것을 좀 한류 얘기를 관해가지고 좀 해보고 싶었어요. 자, 이게 마지막 섹션입니다. 마지막 포인트 부분인데요. 그러면 그 영화 우리 학교 예전에 또 이제 그 한동에서 상영회를 했기 때문에 보신 분들도 많다고 생각을 합니다. 그래서 이제 짧게 제가 생각을 하기에 영화 우리 학교가 이룬 것들이 무엇일까? 이거는 조금은 더 그 신문방송학과의 학자로서 이렇게 쓴 부분인데요. 일단은 가시성, visibility, 이게 다들 이렇게 많이 보여지지 않았습니까? 저는 그게 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 그래서 우리 학교를 실제로 보는 사람들이 많아졌다라는 거. 그 다음에 다큐멘터리라는 거, 이게 다큐가 가지는 파워가 있어요. 이 다큐가 가지는 파워라는 부분에 있어서는 이런 그 역사적이거나 아니면은 현실 세계를 향해서 한 번 더 좀 담론을 이렇게 제시를 하여주는 약간 그런 역할이 있지 않았나 싶습니다. 그래서 상징과 수사, 이거가 조금 이게 저의 전문 분야 부분이긴 한데요. 그래서 저는 이런 얘기를 해보고 싶습니다. 자이니치의 실제적인 경험과 생활권으로 이 영화가 많이 초대를 하지 않았을까. 그래서 여기 사실은 좀 많이 생략한 부분은 일본에서 그리고 한국에서 자이니치 혹은 제1동포들을 다룬 혹은 들이 나타난 시네마토그래피가 있어요. 그 히스토릭한 그런 게 있어요. 근데 그게 많이 좀 예전에는 정치적인 부분으로만 이렇게 그 표상이 되었다면 2000년대 이후에 특히 우리 학교라는 영화가 제시를 한 게 자이니치의 그 경험 또는 생활권으로 초대를 했다라는 부분에 있어서 굉장히 의미가 있지 않았나 싶습니다. 그리고 제가 하나 좀 제시를 하고 싶은 부분이 이런 부분인데요. 이 우리라는 개념의 재구성, 구체적으로 어떤 언어가 영화 안에서 이루어졌으며 어떤 담론이 이루어졌을까라는 거를 생각을 해볼 때 이 좀 전문적인 지식으로 이런 이디오그래프라는 용어가 있습니다. 이게 뭐냐면 사회 구성원들이 자신의 언어로 믿도록 조건화된 표현을 상징하는 단어라고 해요. 그게 뭐냐면 너무나도 쉬운 단어예요. 모든 사람들이, 그 사회 구성원의 모든 사람들이 알고 쓰고 내 거라고 생각을 하는 단어예요. 예를 들면 미국 같은 경우에는 자유, freedom, 뭐 그런 게 있습니다. 근데 저는 한국 같은 경우에는 우리 민족 같은 경우에는 이 우리라는 말이 굉장히 좀 유니크하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이게 역사적으로 어떻게 보면 우리와 내 거, 내 편, 남의 편, 이런 거를 좀 나누어 넣는, 구분 지어 넣는 그런 그 이데올로기적인 역할도 하게 됩니다. 그러면서도 이 영화에서 이 우리라는, 그러니까 뭐 영화 제목도 조선학교가 아니라 우리 학교이지 않습니까? 그래서 이제 우리라는 언어를 이렇게 제시를 함으로써 이 개념을 좀 재구성을 하는 노력을 하지 않았나. 그렇게 생각이 되고요. 제 논문에서는 조금 더 구체적으로 이런 언어 교육에 대한 부분, 그 다음에 이제 스포츠가 가지는 의미, 그 다음에 노래가 가지는 의미, 그런 거를 다루었는데, 오늘 여러분하고는 좀 노래 가사를 통해서 조금 이렇게 제시를 하여 볼까 싶습니다. 이게 우리를 보시라라는 이 주제곡이죠. 우리 학교 영화의 주제곡인데요. 이게 우리말로 읽어보셔도 되고요. 그다음에 영어로도 통역을 해봤습니다. 그래서 일단 영어를 한번 읽어보시고요. 그다음에 제가 뮤직비디오를 같이 들려드리는 동시에 여러분은 아까 얘기를 했던 visibility, 무엇을 보셨는지 한번 좀 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 언제나 나를 보는 눈길들 내가 손에
네, 여기까지 1절만 같이 보셨습니다. 여러분 뭘 보셨습니까? 저는 여기서 아이들이 당연히 아이들이죠. 이 아이들의 학교, 우리의 아이들, 이렇게 좀 많이 프레이밍이 되지 않았나. 아이들의 웃음. 그 다음에 뭐 보는 시각에 따라서는 조금은 낯설어 보일 수도 있겠는데요. 여기 치마 저고리라고 합니다. 우리는 소위 말하는 한복을 교복으로 입는 모습이라든가, 그 다음에 선생님이 아이들을 이렇게 앉는 모습이라든가, 그런 것들이 보여지지 않았나 싶습니다. 그리고 또 이 가사를 봐보면은요, 굉장히 저 혼자라 알아왔네. 그러니까 굉장히 고독하고, 뭐, 우리를 바라보는 시선, 그런 어떻게 보면은 좀 비난과 그런 그 시선에서부터 하나라고, 나는 혼자라고 생각을 했는데, 결국에는 그 친구들이 있고, 그 다음에 학교가 있고, 약간 좀 개인에서부터 이렇게 우리로 이어지는 그런 가사가 아닌가, 라는 생각이 들어요. 그 다음에 이제 우리를 보시라 라는 것도 굉장히 좀 저는 처음에 이 영화가 나올 때 사실은 박사 논문을 쓰기 위해서 일본을 방문을 하고 있었어요. 교토를 가고, 도쿄 가고, 오사카 가고, 히로시마 가고 막 그렇게 했었는데, 고베도 가고요. 그렇게 했었는데, 기억나는 게 그때마다 그 학교에서 그 어머니들이 이 노래와 그 영화 얘기를 하시면서, 아, 그렇게 눈물 나더라. 그렇게 말씀을 하시는 거를 그렇게 기억을 합니다. 그래서 어떻게 보면은 저 혼자라 알아왔네라는 표현도 약간 우리 학교는 어떤 부분에서는 굉장히 고독한 존재라고도 할 수 있지 않겠습니까? 그런데 어느 날 이렇게 나만의 사회하고 이렇게 닿으면서 또 우리로서 이렇게 통합이 되어가는 과정, 이런 거를 봐서 그런 감동이 있었지 않았나라는 생각이 듭니다. 네. 마지막으로, 이거는 이제 조금 맺는 말에 좀 가까운데요. 마지막으로 저는 그러면은 여기서부터 어떤 방향으로 얘기를 여러분들과 하고 싶을까라는 생각을 했을 때 저는 요즘에 이런 개념을 많이 생각하여 봅니다. 이 디아스포라, 그리고 우리가 이제 제1교포도 디아스포라고 재미동포도 디아스포라고 한데 그 재미동포한테 우리 학교란 무엇일까? 그 다음에 지금 사실 굉장히 많은 것들이 커넥트 되어 있습니다. 미디어 상에서도 그렇고, 그리고 굉장히 다양한 자이니치와 영화들도 나왔고요. 그리고 제일 최근에 제가 이제 알게 된 건데, 이제 조선학교 출신 감독이 이렇게 영화를 개봉을 했더라고요. 그런 식으로 굉장히 다양해지고 굉장히 connected, 연결이 되어 있으면서도 또한 일본의 정치 경향이라든가 그리고 한반도의 그 정치의 경향이라든가 뭐 미국은 말할 것도 없고요. 굉장히 많이 분리가 되어 있습니다. 이 경계라는 게 굉장히 왔다 갔다 하는 사회 속에서 재미동포가 생각할 때 우리 학교란 어떤 학교로 위치를 할 수 있을까라는 것을 생각해 봅니다. 그럴 때 저는 조금 공통점을 좀 찾아봤어요. 이거는 파친코에서 나오는 칸토 대진제 이후에 조선인 학살이 이루어진 그런 장면입니다. 굉장히 닮은 것 같아요. 그 재난 앞에서 누군가가 그 비난을 받고 정말 뜬금없이 화살을 받고 그 다음에 피해를 입는다는 거. 이거는 여러분들도 많이 아시겠지만 LA에서의 슬픈 그 라이엇 사건입니다. 그럼과 동시에 그래서 어떻게 보면은 그 조선학교 제1동포사회와 재미동포사회는 어쩌면 비슷한 상처를 가지고 있을 수도 있습니다. 또 하나 비슷하다고 생각을 한거든요. 이 생존과 강인함입니다. 이 파친코에서 사실은 이거는 조금은 헤즈업인데요. 다음에 다시 우함동에서 이 강연회를 만약에 시리즈 2로 하게 되면 저는 이 파친코에 대한 이야기를 조금 하여 볼까 합니다. 그래서 파친코가 진짜로 어느 정도 자이니치의 이야기인가 그런 거를 떠나가지고 어떻게 보면은 제1교포와 제2동포가 같이 읽어보는 그런 텍스트가 없을까 그런 걸 생각을 해봤을 때 이런 비슷한 코드가 있다라는 생각이 들었어요. 이 엄마가 밥을 짓는 모습, 그 다음에 뭐 주인공이 식민지 시기에 조선에서 떠나는 아침에 엄마가 밥을 지어준 모습이라든가 아니면 다 같이 모여가지고 이렇게 음식을 나누는 문화,
그 다음에 요거는 우리가 피해자이면서도 굉장히 강했다, 강하게 싸웠다라는 부분, 그 역사를 보여주는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 그렇게 이어질 때 조금 더 의미 있는 만남이 되지 않을까라는 생각이 드네요. 마지막으로는 제가 조금은 뜬금없는 이야기이긴 한데요. 이게 제가 그 정체성이라는 것에 대해서 이야기를 해볼 때, 어쨌든 조선학교를 이야기를 할 때 굉장히 많은 시선이 있습니다. 일본에서 조선학교를 볼 때는 조선인의 학교 vs 그냥 일본 학교하고 일본인 학교하고 조선인 학교를 구분하는 역할로서 그렇게 존재하여 왔던 것도 사실입니다. 그리고 남한에서는 북한의 학교, 공산주의 학교, 이상한 교육을 하는 학교, 굉장히 많은 시선들이 있다고 생각을 합니다. 그렇지만 아이들이 자라는 학교, 저도 그 안에서 자라지 않았으니까, 그렇게 생각을 해볼 때, 한 사람이 나서 자라는 데 있어서 이 아이덴티티라는 거는 굉장히 중요합니다. 그래서 제가 이 그 커뮤니케이션을 가르치면서 아이덴티티에 대해서 강연을 할 때 이렇게 두 가지를 보여주는데요. 하나는 건강한 자아. 어떻게 보면은 아이덴티티가 늘 자아라고 분석을 할 수도 있겠죠. 건강한 자아 이쪽이죠. 라는 경우에는 뭐 어쨌든 자기 자신에 대한 이미지, 자기 자신에 대한 가치, 자기가 추구하고자 하는 자기의 자신의 모습. 이게 조화롭게 이렇게 조화를 이루고 있을 때 자아가 건강하게 형성이 된다고 해요. 반대로 이거가 따로따로 놀 때 굉장히 자아에 이렇게 어쩌면 크라이시스가 온다고 합니다. 그래서 이거를 저는 조금은 언어를 바꿔볼 수 있다고 생각을 했습니다. 예를 들면 여기에 미디어가 들어갈 수도 있고요. 한국 사회가 들어갈 수도 있고요. 뭐 조선 학교가 들어갈 수도 있는데 예를 들면 조선 학교를 바라볼 때 이렇게 일본 사회와 한국 사회, 뭐 거기에 다른 나라들도 여기 들어올 수 있고요. 뭐 그렇겠죠. 그렇지만 조금 더 이런 플로우가 조금 통할 때, 이제 좀 공기가 통한다고 해야 되나요? 뭔가 이런 정서나 그게 통할 때, 요 안에서 자라는 아이들이 건강하게 세상을 바라볼 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 아까 말씀드렸다시피 누구누구한테 있어서 조선학교란 무엇인가요? 이게 굉장히 재밌는 퀘스천이더라고요. 그래서 여러분들이 저기 조선학교를 생각을 해볼 때 한 번쯤은 조선학교 또한 일본 사회에서도 굉장히 중요한 구성원으로 존재를 하여 왔다는 거. 그리고 민족교육, ethnic identity 혹은 언어 교육에 굉장히 중요한 모델 역할을 할 수 있는 존재로 지금 자리 잡았다라는 거를 인식을 해주셨으면 감사하겠고요. 마지막으로 그 서울대학교 교수님이신데 정진성 교수님이라고 굉장히 훌륭한 엄청 훌륭한 그 교수님이 계시는데 이분이 저 연구도 많이 이렇게 좀 응원을 해주셨습니다. 그래서 그 교수님의 말씀으로 클로징을 해볼까 싶습니다. 조선학교에 대하여 수많은 제일동포가 일본에 정착한 지 수세대가 지나도록 한국어를 잊지 않고 한국인 또는 조선인으로서의 민족 정체성을 지키며 살아가고 있다. 수세대에 걸쳐 귀화하지 않고 민족 정체성을 지키고 있는 소수민족 집단은 전 세계적으로 거의 없다. 네. 이렇게 클로징을 해보겠습니다. 47분, 긴 시간 동안 들어주셔서 감사합니다. 네, 와, 너무너무 좋은 강연해주신 우리 한민아 교수님께 소리는 안 들리지만 박수로 응답해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네. 역시 저희가 이제 강연들을 많이 듣다 보면 그 교수님들이 어떤 공부를 하셨는지에 따라서 강연의 내용이 많이 달라지는데요. 역시 그 신문방송학을 네, 전공하신 분이셔서 저희가 오늘은 조금 더 색다른 그 관점에서 조선학교를 바라볼 수 있는 그런 기회이지 않았나 생각해 봅니다. 자, 여러분 들으시는 동안 분명히 질문들이 상당히 많으셨을 것 같아요. 네, 궁금하신 내용, 그 다음에 또 함께 나누고 싶은 이야기 있으시면 질문을 채팅방에 남겨주시면 제가 전달하도록 하겠습니다. 일단 질문 들어온 것 중에서 첫 번째 질문을 먼저 드려볼게요, 교수님. 네. 지금 일본에서는 그 조선족에 대한
우리 여기 지금 오신 분들이 네, 조선학교에 대해서 많이 알고 계신 분들도 계시지만 잘 모르시는 분들도 사실은 많이 계세요. 그래서 저희가 오암동에서 가장 크게 중점을 두고 있는 것은 조선학교를 많은 사람들이 알 수 있게끔 좀 알리자. 하다못해 미국 동포사회에 좀 알리자. 네, 한국에서는 아까 말씀하신 것처럼 이미 이제 연이 되어서 네, 많이 알고 계시는 걸로 알고 있는데 아직 미국 사회에서는 그렇지 않기 때문에 그것을 조금 많이 알리자라는 그런 차원에 저희가 중점을 두고 있는 것도 있습니다. 조선족에 대해서 잘 모르시는 분들이 많으세요. 그래서 이 조선족을 유지하는 것이 어떤 제한을 받고 있는지 일본 사회에서 그 다음에 또 교수님은 대한민국 국적으로 그 변경을 하셨잖아요. 네, 변경을 하시게 된 그 사연 혹은 네, 그것에 대해서 조금 설명을 해주시면 감사하겠습니다. 예, 감사합니다. 좋은 질문입니다. 이 국적에 관한 얘기는요, 정말 깁니다. 아시겠지만 굉장히 복잡한 역사고요. 그리고 그 복잡한 역사만큼이나 굉장히 그 개인적으로 다 스토리가 다르다고 생각을 합니다. 제 스토리가 또 어떤 다른 조선학교 출신 분들 스토리하고도 또 다를 테고, 지금도 조선적을 유지를 하고 계시는 분들도 계시고 한데요. 일단은 그 조선적이라는 게 굉장히 복잡한 개념이에요. 그 해방이 된 이후에 몇 년 동안 소위 말하는 스테이트레스죠. 스테이트레스의 그 상태가 된 거죠. 일본 사람이 아니게 됐기 때문에. 그래서 뭐 약간 좀 그 뭐 조선 사람, 한국 사람 할 것 없이 이렇게 통합하여 가는 그 과정에서 조선적이라는 게 생겼고, 그게 나중에 이제 대한민국 국적이 이렇게 생기고 그러면서 좀 약간 그 북한 국적인 것처럼 이렇게 그 인식이 되면서 많은 제한이 이렇게 사회적으로 국제적으로 어쨌든 굉장히 복잡한 과정인데요. 저 같은 경우에는 우리 학교를 다닐 때만 해도 조선적을 가지는 학생들이 반 이상 정도 있었던 것 같습니다. 90년대까지 정도만 해도. 그래서 한국 국적으로, 대한민국 국적으로 바꿔가는 조선학교 학생들도 생겼어요. 그게 아마 지금 생각해 보면은 90년대 그게 굉장히 그 과도기가 아니었나 싶습니다. 아까 보여드렸지만은 그 오픈 도어 폴리시라든가 아니면 문화 개방이라든가 한국 쪽에서도 많이 이렇게 생기면서 제일 큰 거는 뭐 한국에 가보고 싶다. 뭐 그런 게 제일 저기 있었을 거고, 그 다음에는 말씀하셨다시피 그 제한입니다. 제가 미국 유학을 조금 일찍 마음 먹었어요. 그래서 미국 유학을 두고 미국을 왔을 때 처음에는 조선적으로 여행을 했습니다. 근데 굉장히 힘든 거예요. 너무너무 힘든 거예요. 그 일본 학생들하고 같이 이렇게 입국을 하는데 저만 다른 데에 들어가서 뭐 이렇게 신문을 받고 어쨌든 뭐 거기서 심사를 하시는 분들도 모르기 때문에 뭐 여행 허가증이라는 것 하고 그다음에 뭐 재입국 허가증이라는 거를 가지고 이렇게 입국을 하는데 어쩌면은 조금은 트라우마로 남는 경험이 아니었나 싶을 정도로 힘들더라고요. 그래서 굉장히 많은 그 고민 끝에 사실은 조금은 실용적인 그거가 제일 앞섰죠. 그래가지고, 근데 그 당시만 하더라도 사실은 지금도 그렇지만은 일본 국적이 아니다라는 거에 대한 굉장한 긍지가 있었어요. 그래서 조선학교 안에서 조선족에서 한국 국적으로 바꾸는 것에 대한 뭐라고 해야 될까? 그런 좀, 반대 혹은 반감 그런 거는 생각만큼 크지가 않습니다. 크지가 않았어요. 예. 그래서 지금 같은 경우에는, 지금은 조선족보다도, 저기, 대한민국 국적을 가지고 있는 조선학교 학생들이 훨씬 더 많습니다. 네. 네. 이런 내용들이, 사실 이제 조선학교에 대해서 많이 알고 계신 분들은, 네, 많이 알고 계시지만 또 우리가 이렇게 뭔가 이렇게 강연을 하거나 영화 상영을 하다 보면 새로이 또 조선학교에 대해서 알고 싶어서 오시는 분들이 계시기 때문에 이미 알고 계시는 분들도 많으시겠지만 함께 다시 한번 복습한다 생각하시고 들어주시면 감사하겠습니다. 다음 질문은요. 우리 학교의 그 교육적인 특징 분명히 있습니다. 네. 뭐, 제가 개인적으로 생각하기에는 전 세계에서 가장 훌륭한 민족 교육을 하고 있는 학교다. 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 교수님의 생각은 어떠신가요?
네. 이게 여기 그 질문에도 하나 지금 저기 눈에 들어온 질문이 네. 일제적 경험을 생활권으로 음, 음. 초대했다라는 게 어떤 뜻인지 네. 약간 같이 연결해서, 네. 예, 그 질문하고도 좀 연결이 있는 것 네. 같습니다. 연결해서 네, 해주시면 저 좋을 것 밑에 같아요. 부분은 제가 조금 아직 잘 저기 상세하게는 못 읽었는데요. 네네. 그 두 가지 음, 질문을 먼저 묶어서 해주시고, 예, 예, 밑에 예. 거는 제가 정리해서 말씀드리겠습니다. 네, 그러겠습니다. 이게 네. 약간 조금은 그 안팎으로 좀 서프라이징이 아니었을까 싶은 거예요. 우리 학교 영화를 볼 때. 왜냐면 아까 그 정체성에 대한 그거를 보여드렸지 않습니까? 음, 근데 이제 조선학교라는 경우에 밖에서, 그러니까 일본 사회에서 우리가 어떻게 보여지는지 혹은 남한 사회에서 우리가 어떻게 보여지는지라는 것에 대해서 인식을 안 할 수가 없는 존재예요. 일본에서 살아가면서. 음, 그래서 우리도 우리가 어떻게 표상이 되어 왔는지 압니다. 안단 말이에요. 그래서 굉장히 예를 들면 뭐 우리 학교의 교육에 있어서 좀 그런 그 정치적인 부분이라든가 아니면은 뭐 제가 한국에 그때 다닐 때까지만 하더라도 그런 얘기를 많이 들었어요. 우리말이 서툴다라든가 뭔가 굉장히 완벽하게 우리말을 해야만 한국 사람인 것 같은 그런 인식이 굉장히 크게 적용을 하던 시대여가지고 일본 사회에서도 다자화됐고 한국 사회에서도 다자화했고 뭐 또 이제 북한하고의 관련 같은 경우에는 또 굉장히 또 다른 깊은 얘기이기 때문에 좀 복잡한 부분인데 어쨌든 그런 거에 우리도 익숙을 했는데 그 생활권으로의 초대라는 부분은 딱 이런 거예요. 우리 학교 영화를 보면은 아이들이 그 노래를 부르는 모습, 그 다음에 뭐 축구를 하는 모습, 그 다음에 뭐 선생님하고 학생들이 엄청 친한 모습, 그 다음에 이 그 스포츠가 가지는 의미라고 했을 때, 뭐, 굉장히 그 공동체 의식이 굉장히 강한 그 학교라고 생각을 하는데, 그런 부분에도 포커스를 굉장히 잘 맞추었고요. 그래서 제일 중요한 부분은 조금 그 정치적인, 여태까지 있었던 이런 정치적인 그 레이어에서 벗어나서 이 사람들이 어떤 생각을 가지고 생활을 하고 있고, 뭐, 방탄도 좋아하고, 뭐, 일본 노래도 듣고, 뭐, 그런 식으로 좀, 이렇게, 네, 그 초대를 하지 않았나. 조금 더 다가오기 쉽게, 그렇게 좀, 그런 역할을 하지 않았나라는 생각이 들어서, 이 이름 지어봤습니다. 이게 답이 됐는지 모르겠네요. 네, 거기에다가 제가 조금 있다가 화면 켜서 제가 질문 다시 할 수 있게 기회 드리겠습니다. 그리고 전에 질문 드렸던 그래서 우리 학교의 교육적인 특징을 네, 조금 쉽게 설명해 주신다면? 아, 예. 네. 사실은 제가 이게 5년 전이더라고요. 처음에 강연했을 때가 이번에 다시 좀 리뷰를 해보니까 제가 우리 학교의 특징을 몇 개 이야기를 정리를 했더라고요. 그래서 아마도 이런 세 가지 정도로 이야기를 할 수 있지 않을까라는 생각이 드는데 앞서 말씀드린 것처럼 공동체 의식이 굉장히 강합니다. 이 하나는 전체를 위하여, 전체는 하나를 위하여라는. 그래서 이게 굉장히 좀 눈에는 보여지지 않는 부분이어가지고 참 어려운 부분인데요. 예를 들면 에피소드 같은 부분에서는 제가 우리 학교에 다닐 때만 하더라도 장애를 가진 아이들도 많았어요. 그래서 그런 아이들 혹은 가난한 아이들, 뭐 한부모 가정 그런 아이들도 이렇게 상관이 없이 막 이렇게 좀 한 명이라도 안 나오는 학교에 안 나오는 애가 있으면 막 이렇게 다 같이 막 이렇게 집까지 찾아가고 막 이렇게 데리고 오고 막 그런 거라든가 그리고 저는 한국이나 일본의 그 교육을 접하면서 조금 많이 다르다 해가지고 놀랐던 부분은 그 성적을 음, 이야기를 할 때 그 개인 경쟁이 아닙니다. 그게 아니라, 그래서 이제 뭐 몇 등 그런 식으로 이렇게 뭐 보여지는 일이 없고요. 그게 아니고, 막 이렇게 그 2인조 시스템이라 그래가지고 공부를 잘하는 애하고 소위 말하는 못하는 애하고 이렇게 붙여놓고 그래서 같이 수업을 듣고 음, 모르는 게 있으면 가르쳐 주고 음, 막 그런 식으로 약간 예를 들자면 그런 공동체가 굉장히 크고요. 그 다음에
언어 교육이라는 거가 굉장히 중요합니다. 사실은 많은 분들이 이데올로기를 이야기를 하지만 아이디어라는 거는 결국에는 언어하고 같이 오는 거지 않습니까? 그래서 맨 처음에는 그 우리의 언어를 지키는 거, 그런 개념이 굉장히 강했다 보니까 우리 학교를 안 가면, 이거는 어떻게 보면은 좀 재미교포 분들도 좀 동의를 할 수 있을 것 같아요. 굉장히 열심히 안 가르치면 언어는 잊혀집니다. 그래서 우리 학교에 오는 애들이 다 일본어로 생활을 하나, 학교에 와서는 조선말, 그러니까 한국말을 한다라는 거에 그 코드 스위칭이 굉장히 좀 중요한 아이덴티티였던 것 같고요. 그것과 동시에 그 역사, 예전에 네, 김미라 님께서도 말씀해 주셨지만 역사 교육이라는 거는 좀 굉장히 중요한 부분이지 않을까. 네, 이런 부분, 이 언어와 역사라는 부분에 있어서는 그거는 좀 일본, 한국을 떠나서 좀, 저기 질문에서도 말씀을 해주셨다시피 좀 미국에서 우리 아이를 키워가는 우리한테도 좀 중요한 모델이 아닐까 싶습니다. 네. 그러면 다음 질문으로 말씀하신 것처럼 이어서 한번 가볼게요. 그 정체성은 모든 나라의 국민뿐 아니라, 네, 나라를 이룬 민족 모두에게 중요한데, 그래서 이제 일본과 한국 사이에 놓인 제일 동포라고 요즘은, 네, 칭하니까요. 제일 동포의 문제뿐만이 아니라, 이제 미국에 살고 계신 분이신 것 같아요. 네, 백인이나 흑인들에게도 똑같이 중요한 주제로 인식될 수 있을 것 같은데, 그래서 모든 사람들이 이것에 대해서 좀 더 심각하게 생각하고 참여해야 된다고 생각하시는데, 교수님 생각은 어떠십니까? 라고 물어보셨습니다. 저는 너무 좋은 질문이라고 생각을 합니다. 이게 사실 우리 학교 문제를 다룰 때 제가 가지는 한 가지 고충이면서도 감사한 점, 이게 항상 동시에 오는데요. 미국 학생들이 굉장히 감도가 좋습니다. 예를 들면, 이런 그 우리 학교의 차별 문제라든가 아니면은 그 파친코의 영화라든가 그 소설이라든가 미국 학생들하고 이야기를 하면은요, 흑인 학생, 백인 학생 다 굉장히 좋은 디스커션이 이루어져요. 음, 그래서 그 재밌는 부분은 그런 부분인 것 같아요. 그러니까 이제 코리안 아메리칸의 역사가 가지는 미국에서의 위치가 네. 있는데요. 그거는 좀 분명하게 있지 않습니까? 예를 들면 모델 마이너리티라든가 그런 게 있는데 제1교포의 역사가 가지는 일본이나 남한 사회에서의 위치는 미국에서의 흑인 역사를 많이 닮았더라고요. 음, 네, 그래서 그런지, 예를 들면은, 일본에서 이런 얘기를 하면, 저도 이제 그 일본의 그 제일 학자들하고 이렇게 좀 이런 그 공부모임 같은 거를 좀 하는데요. 정말 고충이 그거예요. 그냥 뭐라 그러지? 그러니까 그 반일 감정의 피해자로서만 이렇게 하기 때문에 거기서 대화가 안 이루어진다는 거예요. 음, 굉장히 어려워요. 그 엔트리 포인트가. 음, 남한도 마찬가지라고 생각을 합니다. 제가 이거를 준비를 하면서 유튜브라든가 그냥 신문 기사에 달리는 저기 댓글들을 분석을 해봤는데 이 반공 담론석에서 굉장히 그 어려운 그 출발점이 있단 말이에요. 그런데 미국에 한해서는 재밌게도 그런 그 레이스, 그저 인종적인 부분에 대한 생각을 이미 많이 하면서 살기 때문에 유독 조선학교 이야기를 할 때 제가 조금 더 영감해질 수 있는 부분인 거예요. 그게 좀 신기하더라고요. 제가 사는 곳이 텍사스고 굉장히 보수적인 지역인데도 불구하고 미국 사람들은 확실히 그런 부분에 있어서의 그런 인권, 특히 아이들의 인권, 음, 배울 권리, 그 다음에 아이들에 대한 뭐 하라스멘트라든가 그런 부분에 대해서는 굉장히 좀 감도가 좋더라고요. 그래서 너무 좋은 질문을 해주셨는데 정확하게 그렇다고 생각을 합니다. 전적으로 동의합니다. 네. 많은 부분이 닮아 있음에도 불구하고, 여기는 교육을 받죠. 네. 근데 지금 우리 아이들은
그 차별 속에서 네, 제대로 그 무상화 교육도 못 받고 그러니까 교육의 차별을 지금 받고 있는 거잖아요. 네, 저는 그거에 있어서는 조금의 차이점이 있지 않나 생각이 들고, 네, 그런 면에 있어서 배울 권리를 뺏긴 우리 아이들은 네, 정말 그 기본적인 권리도 제대로 찾고 있지 못하는 네, 그런 좀 안타까움들이 있어서 제가 저는 개인적으로 제 가슴이 아픈 부분이더라고요. 네, 아까 말씀하신 것처럼 반공에 대해서 말씀하셨어요. 그래서 그 다음 질문으로 또 이어가 보자면, 네, 한국 미디어 속에서 제일 조선학교는 민족주의, 반공주의, 뭐 개발주의, 뭐 이런 어떤 이념적인 프레임 속에서 조선학교를 바라보는 눈이 많습니다. 거의 대부분 그렇게 아마 한국뿐만이 아니라 저희 동포사회도 그럴 것 같은데요. 그래서 이제 사실은 그 제일동포에 대해서 혹은 또 제일 조선학교에 대해서 30대나 40대 뿐만이 아니라 많은 국민들이 잘 모르고 있어요. 그 인식을 제대로 못하고 있는데 이런 어떤 이념적인 것으로 조선학교를 바라보는 시각은 상당히 저는 위험하지 않을까라는 생각이 들고요. 질문의 내용도 조선학교와는 조금 다른 결이 있지 않나요? 이렇게 이념적인 어떤 프레임으로 보는 것은 위험하지 않냐 하는 그런 질문입니다. 교수님, 너무 이게 좀 광범위한 질문이긴 하지만 어떻게 생각하십니까? 저도 전적으로 동의합니다. 논문의 주제가 그거였어요. 결국에는 그 프레임이라는 것이 본인들이 아닌 그 조선학교나 제일동포들 본인들이 아닌 한국이나 그 어떻게 보면 강자죠. 뭐 어떻게 보면 일본 사회가 강자고 한국 사회가 강자라고 볼 때 그런 메인스트림의 강자들이 내 그 힘의 그 관계에 의해서 만들어지고 조절되어지고 그 다음에 distorted 왜곡이 되어 왔다. 그렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 저도 굉장히 위험하다고 생각을 하고, 동시에 굉장히 강력한 거예요, 이게. 그래서 그런 부분은 사실 제가 뭐 미국에서 뭐 강의를 하는 내용이 그런 부분이기도 하고요. 어렵기도 하지만 참으로 중요한 시도라고 생각을 합니다. 근데 참고로 제가 좀 굉장히 그 좀 도움이 되는 에피소드는 어떤 것이었냐면요. 일본 분들 같은 경우에도 조선학교에 대해서 모르는 분들이 많고, 그리고 굉장히 지금 일본 같은 경우에는 좀 위험할 정도로 이렇게 음, 좀 이렇게 구조적인 그 극우화가 이렇게 이루어지는 과정이라고 생각을 하는데요. 근데 사람 대 사람으로 만났을 때 저는 예전에 제 교수님께서 한번 말씀을 해주셨어요. 나의 이 차별 그 인식을 바꾸는데 그냥 친구 한 명이면 좋겠다 그랬거든요. 그래서 저는 그 말을 굉장히 믿어요. 이렇게 사람과 사람의 만남이라는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 정말 이렇게 그 김미라님은 아시겠지만 여러분도 이렇게 좀 우리 학교를 가보시면 음, 아마 이게 이 프레임이었고 이거는 조금 어쩌면은 좀 의미가 없는 프레임이었지 않을까라는 생각도 분명 하시게 되실 거예요. 그런 그렇죠. 부분에서 인간 대 인간의 만남이 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 직접 네. 몸으로 경험하는 것만큼 좋은 게 없는 것 같아요. 네. 네. 언젠가 기회가 되시면 여기 계신 분들도 꼭 한 번씩 가보시기를 바랍니다. 네. 다음 질문 드리겠습니다. 그 한류. 네, 분명히 네, 일본에도 들어가 있고 또 조선학교 안에도 들어가 있습니다. 네. 네, 한류가 조선학교 학생들의 코리안 아이덴티티를 형성하는데 영향을 미쳤다고 생각하시나요? 만약에 그렇다면 혹시 어떤 방식으로 영향을 미쳤을까요? 라고 질문해 주셨습니다. 그거는 정말 좋은 질문입니다. 저는 사실 25년 전쯤에, 25년이 맞나? 2001년? 네, 그 전후로 해가지고, 딱 그 부분에 대해서 논문을 썼습니다. 어쩌면은 한류가 아직 좀 미국에서는 낯설었을 때였거든요. 그런데 일본에서 그 겨울 연가가 히트하면 지면서 너무너무 신기한 거예요, 저는. 어떻게 보면은 제일동포들이 이렇게 모래시계를 보고 남한 노래를 부르고까지는 저는 이해가 갔는데 일본에서 이렇게 히트를 치면서 그러면은 우리의 정체성 아니면 우리의 생활에 어떻게 영향을 미쳤을까라는 게 궁금해지는 거예요. 그래서 2003년도네요. 그 한류가 들어오면서부터 2005년, 6년 이렇게 거쳐가지고 제일동포들을 대상으로 인터뷰를 했거든요.
그래서 거기서 두 가지, 여기 영향이 있었느냐라는 음, 부분에서는 100% 있었고요. 음, 100% 있었다라는 대답이었고요. 어떻게라는 부분에서 두 가지가 있었어요. 그래서 한 가지는 뭐냐면, 아까 저기 강연에서도 이야기를 했던 visibility라는 부분하고 음, 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 여태까지 예를 들면 제 이름 한민화라든가 이런 그러니까 한국 이름이 일본의 미디어에 나오는 일은 음, 없었습니다. 어, 네, 그것 자체가 없었거든요. 그런데, 그러니까 이제 예를 들면은 제일교포가 이렇게 일본의 미디어 쪽에서 일을 하려면 이름을 이렇게 일본 이름으로 바꿔가지고 일을 하는 그런 게 좀 음, 상식적인 그 사회였거든요. 음, 근데 갑자기 막 배영준 이렇게 그렇게 뜨니까 막 이렇게 오히려 놀랐던 거예요. 그래서 특히 어르신들 중에 이런 경향이 많았는데, 다른 해방이다. 이거는 억압받던, 억압받던 일본에서의 우리의 다른 해방이다. 그래서 막 이렇게 굉장히 길게 배영준 배우님께 막 그러면서 막 이렇게 좀 일세분이 막 편지도 쓰시고 막 그런 식으로 그런 감동이 왔던 거는 저기 뭐 틀림이 없었고요. 그런데 동시에 이게 요즘에는 이제 한류학이라는 것도 있거든요. 그래서 저도 한류학이라는 거를 조금 많이 이렇게 공부를 하는 편인데요. 이 한류가 유명해지는 것하고 역사적인 인식이 이루어지는 것하고는 별개더라고요. 음, 네, 그래서 제1교포들이 혹은 한국 사람들이 더 되었다. 보여지게 된 반면 너무 모르기 때문에, 그러니까 무지는 너무 똑같기 때문에 음, 맨날 맨날 만날 때마다 같은 얘기 해야 되고, 음, 결국 이렇게 우리의 몫이 되었다는 거예요. 그걸 이야기를 음, 해야 되는 게. 음, 그래서 조금은 그게 뭐 좀 불편하다, 뭐 그런 얘기들도 있더라고요. 네. 음, 어쨌든 정체성 부분에서는 그런 부분이 있었고요. 요즘에는 젊은 교수님들이 굉장히 좋은 연구를 많이 하고 있습니다. 그 부분에 대해서는. 그래서 혹시 관심이 있으시면 요청을 해주시면 그런 쪽으로도 제가 정리를 해드려서 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 네, 네. 감사합니다. 그런 어떤 질문들이 계속 많아지는 것은 사실 조금 불편할 수 있으나, 네, 그래도, 네, 좋은 현상인 것 같기는 합니다. 네, 맞습니다. 네. 미디어에 저희 한국의 이름이 나오고, 네, 사용할 수 음, 있다는 것은, 네. 네. 어, 마지막으로 질문을 받아야 될 것 같아요. 지금 질문이 계속 이어지고 있는데, 네, 시간이 조금 많이 흘러서 마지막 질문을 공식적으로 드리고, 그 다음에 저희가 잠시 줌을 오픈해 놓을 거예요. 그래서 그때는 조금 자연스럽게 편안하게 이야기를 나누실 수 있는 시간을 드리겠습니다. 네, 마지막 질문입니다. 조선학교 학생들과 제1동포의 현재, 네, 어쩌면 조선민주주의 인민공화국이나 네, 한국, 그리고 일본이라는 하나의 틀로 설명하기가 어려운, 맞아요. 다양한 정체성을 공존하고 있는 것 같습니다. 이러한 변화 속에서 제1동포 공동체의 정체성은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 된다고 생각하십니까? 그리고 한국과 일본 사회도 제1동포와 조선학교를 바라보는 시선을 어떻게 가져가야 된다고 생각하십니까? 라는 질문인데요. 네, 앞에 했던 내용과 조금 중복되지만, 네, 한번 설명을 부탁드립니다. 네, 너무 좋은 질문, 감사드립니다. 제가 조금은 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 이거에 대해서는. 정말 맞는 말씀이에요. 이게 제1교포의 정체성이라는 게 너무너무 다양해지고 복잡합니다, 사실은. 그래서 제일 중요한 관점 중에 하나가 제1동포, 어쩌면은 조선학교도 마찬가지예요. 조선학교 학생들은 이렇다라는 식으로 이렇게 또 너무 그 한 가지로 몰아서 보면은 잃어버리는 시각들이 존재하는 것은 확실합니다. 그래서 다양한 정체성을 조금은 더 자유롭게 표현을 할 수 있는 공간이 되어 가지 않았나. 우리 학교라는, 조선학교라는 공간을 봤을 때도 이것은 예를 들면 한국, 일본, 조선민주주의인민공화국 세 나라 부분에 있어서는
이미 이루어지고 있다고 생각을 해요. 생각만큼 그렇게 닫힌 학교가 아니에요. 음. 특히 그 안에서 생각을 하고 자라는 아이들 같은 경우에는 이미 일본에서 생활을 하고 있고, 한국 한류도 접하고 한국도 왔다 갔다 하고 있기 때문에 이미 굉장히 많은 부분들이 이렇게 조화를 이루고 있습니다. 그것은 확실하고요. 그렇기 때문에 그 방향이 너무 다양해졌기 때문에 방향이 어렵다라는 것 또한 사실인 것 같습니다. 그래서 제가 좀 간략하게 그 말씀을 드리면 저는 학자로서, 자니치 학자로서 어떤 것을 제시를 하고 싶을까라는 것을 조금 많이 생각을 하는 편이에요. 그래서 다른 자니치 학자분들은 또 다른 분들이 할 수 있는 역할이 있다고 생각을 하고, 근데 저 같은 경우에는 좀 많이 생각을 하는 부분이 뭐냐면, 자이니치 자신, 그러니까 이렇게 남이 아닌 아까 얘기를 했던 그런 한국 사회에서도 자이니치를 나 조선학교를 남으로 쳐다보고 일본 사회에서도 남으로 쳐다보고 그 다음에 그걸로 인해서 조선학교 학생들도 혼돈이 오고 그런 식의 타자화를 통한 정체성 빌딩이라는 거는 좀 벗어나야 되지 않을까. 그래서 저는 자이니치 자신들이 조금 더 특히 우리 학교 출신 제 친구들도 우리 학교 출신 애들이 굉장히 많을 거 아니에요. 근데 조금 그런 뭐라고 그래야 될까? 뭐 그런 여러 가지 제도적인 차별, 제도적인 것들 그리고 뭐 조국에 대한 실망, 뭐 여러 가지 일들 때문에 자이니치 사회 스스로가 조금 방향을 잃어가지 않았나라는 생각이 드는 거예요. 특히 2000년대 초반부터는. 그래서 이렇게 우함동이나 우리 학교나 이런 그 리프레이밍이라고 하죠. 좀 그런 조금은 다른 시도, 그런 아까 그 필터링을 이야기를 했지만 그 스스로에게 이렇게 가지고 있었던 그 프레이밍을 조금은 벗겨봐서 나는 왜 우리 학교를 좋아했지? 나의 우리 학교의 경험은 뭐였지? 왜 우리는 이렇게 차별을 받았을까라는 부분에 그런 근본적인 부분으로 돌아가서 이렇게 아닌 거는 아니다라고 얘기를 할 수가 있잖아요. 맞아요. 그런 부분에 좀 재구성이라는 거를 했으면 좋겠다. 저는 이거는 좀 조금 더 제일 교포들을 향해서 하는 말들이고요. 한국 사회나 재미동호 사회하고도 좀 그런 얘기를 많이 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 마지막에 주신 질문도 거의 지금 말씀하신 것에 그 답변이 되었을 것 같아요. 그 조선학교에 가면 아이들이 되게 재밌는 게 한 클래스에서 여러 명이 앉아 있으면서, 저는 한국 사람이에요. 국적을 말하는 거예요. 저는 한국 국적이에요. 뭐, 저는 공화국이에요. 뭐, 저는 일본이에요. 저는 조선족이에요. 그 다양한 그 이야기를 하는데, 우리가 생각했을 때, 그것이 그 한 교실 안에서 조화가 이루어진다고? 라고 생각하시는 분들이 많이 있으시잖아요. 왜냐하면 우리는 이념적으로 많이 이렇게 갈려 있으니까. 그런데 우리 아이들은 아닌 거예요. 그 안에서 엄청난 조화를 만들어내는 거예요. 그것이 우리 아이들한테는 그렇게 저희는 막 이렇게 나누잖아요. 그렇게 나눠지지가 않더라고요. 공동체 생활을 제가 거기서 봤거든요. 그래서 지금 마지막에 JJ 분이라고 돼 있으신데 그분이 질문하신 내용도 아마 이런 내용이지 않을까. 교육 내용은 변함이 없습니다. 그리고 그 안에서 조화와 화합이 스스로 만들어가는 것 같아요. 제 말이 맞나요, 교수님? 네, 맞습니다. 네, 네, 감사합니다. 이렇게 지금 엄청 많은 지금 폭풍과 같은 질문들이 계속 올라오고 있는데, 공식적인 질문은 네, 이것으로 마치고 저희가 잠시 줌을 오픈해서 함께 이야기를 편안하게 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어쨌든 이 많은 질문과 또 이 오랜 강연과 이런 것들을 모두 네, 소화해주신, 그리고 너무너무 설명도 잘해주시고 해주신 저희 한민아 교수님께 감사하다는 의미로 박수 한번 보내드리면 좋겠습니다. 감사합니다. 너무너무 수고 많으셨어요. 제가 화면 하나 공유하겠습니다. 이것은 우리 학교에 관한 인식조사 설문지입니다. 검은색으로 되어 있는 것은 한글로 되어 있고요. 그 다음에 빨간색으로 되어 있는 것은 영어로 되어 있습니다. 오늘 참석하신 분들 중에 미국에 살고 계신 분들, 네, 너무너무 하고 싶지만 미국에 살고 계시지 않으면 안 됩니다.
미국에 살고 계신 분들을 상대로 해서, 대상으로 해서 저희 우리 학교와 함께하는 동포 모임에서 인식 조사를 하고 있습니다. 우리 학교에 대해서 얼마나 알고 계신지. 그래서 저희가 앞으로 하고자 하는 사업들, 활동 방향, 실천 방향들을 여러분들의 설문지를 바탕으로 해서 만들어 나가려고 합니다. 지금 계신 분들 요거 설문조사하는 거요. 2분? 빨리 하면 1분밖에 안 걸려요. 그러니까 얼른 지금 설치하셔서, 네. 지금 얼른 클릭하셔서 설문지를 마지막에 저희 그 다음 설명드릴 때까지 맞춰서 오늘 제출을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 지금 모두 미국에 살고 계신 분들은 네, 클릭해주세요. 네, 하시는 동안 저희 우리 학교와 함께하는 동포 모임 후원 계좌입니다. 어디든지 네, 활동을 하려면 네, 후원이 필요합니다. 여러분의 그 따뜻한 후원이 필요한데요. 여러분들이 주시는 그 작은, 저희한테는 큰 후원이 될 것 같아요. 네. 그런 것들이 모여서 저희가 앞으로 우리 아이들이 차별받고, 그 다음에 또 진정한 민족교육을 실현하는 데 있어서 힘듦을, 네, 저희가 함께 공유하고, 그 다음에 함께 힘을 모으고자 하는데, 사용하려고 합니다. 네. 우리 학교와 함께하는 동포 모임은 아까 잠시 말씀드렸지만, 미국 안에서, 네, 활동하고 있는 단체입니다. 여러분들 중에서 누구라도 저희 회원이 되실 수 있습니다. 회원이 되고자 하시는 분들은 저희 메시지 창에 남겨주시고, 그 다음에 제가 이렇게 연락이 닿았던, 네, 어떤 오늘 강연에 참석하시는 데 있어서 연락이 닿았던 분들과 함께, 공유를 해주시면 저희가 저희 회원으로 아주 두 팔 벌려 환영해서 맞이하겠습니다. 네. 후원은 전 세계 어디서도 가능합니다. 네. 이렇게 저희 오늘 1시간 반 동안 강연과 그 다음에 궁금한 것들 이야기 나눠봤습니다. 저희가 미국에 살고 있는 같은 동포로서 물론 저희가 겪고 있는 차별과 힘듦도 있습니다. 하지만 일본에서 살고 있는 우리 제일 동포들, 그리고 조선학교를 지키고자 하는 그다음에 조선말을 지키고자 하는, 그다음에 조선의 역사를 배우고 있는 우리 아이들에게 그 배우는 것을 빼앗아 가는 차별은 절대로 있을 수 없습니다. 이것은 조선학교뿐만이 아니라 전 세계 어디에도 아이들의 배울 권리를 뺏을 의무는 우리 어른들에게 없다고 생각합니다. 네, 그렇기 때문에 우리 조선학교 아이들과 함께 우리 학교와 함께하는 동포 모임은 끝까지 함께 네, 응원하고 후원하고 가도록 하겠습니다. 여기에 계신 모든 분들도, 오늘 오신 분들도 조선학교를 계속 관심 가져주시고 네, 함께 해주시면 진심으로 감사하겠습니다. 오늘 한민아 교수님 강연은 이것으로 마치고요. 잠깐 말씀드린 것처럼 저희가 두 번째 강연도 준비하고 있습니다. 네, 지금 오늘보다 엄청 더 재밌을 거죠, 교수님? 네, 그렇게 저희가 준비하도록 할 거고요. 그 다음에 9월 달에, 보신 분들도 있겠지만, 60만 번의 트라이라는 영화 다큐멘터리가 있습니다. 네, 오사카 조고의 럭비 선수들을 그린 영화인데요. 2014년에 나왔던 네, 다큐멘터리입니다. 그 다큐멘터리가 상당히 재밌어요. 네, 이것을 또 저희가 강연으로 듣는 것도 중요하지만, 영화로 보는 감정은 또 다르니까, 9월 중순쯤에 저희가 준비해서, 네, 여러분들과 함께 공동체 상영을 하려고 합니다. 그때에도 오늘 오셨던 분들 모두 참석해 주시면 진심으로 감사하겠습니다. 그러면 오늘 강연은 이것으로 모두 마치고요. 잠시 줌을 오픈해서 저희가 화면도 켜고 함께 이야기를 나누는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 감사합니다.